ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਚਾਹੁੰਦਾ कि इस सदन के सामने आप रेजोल्यूशन एक रखिए और वो मैं पढ़ना चाहना है अगर आपकी इजाजत हो। पढ़ो सर, पढ़ो। ये तो पहला कि मैं रेजोल्यूशन पढ़ा स्पीकर साहब, मेरा ख्याल जिस तरीके नाल ये लेडीज़ का अपने इतिहास के विच था रहा है, इट वॉज नेवर रिकगनाइज्ड एंड हुण एक रिकग्निशन वास्ते एक मौका मिले है कि दोज पीपल जिहड़े अपने इतिहास के विच रहे ने, हिस्टरी ही उन्होंने बनाई है, चाहे बाहरले मुल्कां च यू हैव मैडम क्यूरी जिन्हें रेडियम दा सब कुछ शी हैड फाउंड दिस एलिमेंट जिहदे नाल कैंसर का सारा पूरी दुनिया दे विच इलाज शुरू होने लग गया। यू हैव फ्लोरेंस नाइटिंगेल जिन्हें अपनी नर्सिंग सिस्टम शुरू की। आप उधर दूर क्यों जाइए, इधर आओ। रानी झांसी जिन्होंने अपनी पहली आज़ादी की लड़ाई दे विच अपना योगदान पाया और कितनी बहादुरी नाल पाया। साढ़े पटियाले आ जाओ, उस तो पहला माई भागो जी जिन्होंने अपनी इन्नी कुर्बानी दी और इन्नी सेवा की जख्मियों की। पटियाले साढ़े बीबी साहिब कौर जिन्होंने 3 दिन के जंग दे विच 16 साल के से, साढ़े परिवार के बजुर्ग से, जिन्होंने मराठियां नूं अंबाड़े के कोल हराया, मराठा की फौज जी आई सी। सो यह जी कई लोग ने, और होर की जामा अपने ही महाराजा रणजीत सिंह जी की पोती प्रिंसैस सोफिया जी जिन्होंने सफरजेट मूवमेंट के विच करके वलैत के विच रहते हुए लेडीज़ नूं उत्थे 1920 के विच वोटिंग राइट दवाई, आप कैद हो कराए, सब कुछ उस मूवमेंट के विच उन्होंने हिस्सा पाया। तो परसनैलिटीज़ जिन्होंने अपने एडमिनिस्ट्रेशन दे विच हथ पाए, साढ़े इंदिरा गांधी जी, गोल्डा मीयर फ्रॉम इजराइल, मार्गरेट थैचर फ्रॉम इंग्लैंड, किन्ने लेडीज़ ने जिन्होंने अपना अपना नाम सारा कुछ बनाया है इस दुनिया। सो टुडे इन्होंने सारिਆਂ ਨੂੰ याद करते हुए, रोना जिन्हों का नाम मैं नहीं लेता उन्होंने याद करते हुए असी एक रेजोल्यूशन मैं आपके सामने लिया चाहते हाउस कि दिस हाउस सलूट्स the indomitable spirit of women in contributing to the progress of the nation and the world. They have braved various odds, including social attitudes and discrimination, and cemented their place in society and the country as an invaluable contributor to growth and development. Besides excelling in their role as housemakers, women are also playing their rightful part in charting the course of the nation. They are a binding force for the peaceful existence of our society and country. This House strongly feels that empowerment of women is both essential and desirable. The progress of our nation would have been much faster had the political, economic, and social empowerment of women occurred much earlier. This delay has only raised the height of the glass ceiling, making it much more difficult to scale. But it is to their credit that against all odds, women are today excelling in all areas, be they education, civil services, defense, entrepreneurship, space travel, agriculture, etc., politics and all. This House lauds the decision of the state government to provide 50% reservation for women in the urban local bodies and the Panchayat Raj institutions and 33% reservation in state government employment. This ensures better representation of women in decision making and contributes to the furtherance of their interest. Today, on International Women's Day, this House recognizes the immense contribution of women in making this world a better place to live and resolve to work with dedication towards providing them an ambience of equity, justice, and freedom to further empower them to be equal partners in the progress of Punjab, our country, and our world as a whole. एक सेकंड ऐसा ना करो प्लीज, बैठो। तुसी बैठोगे तो सही, मैनू हाउस नू पुट कर लैण दो, जदों मैं पुट करूंगा फिर मैं थोनू रिक्वेस्ट करूंगा, फिर तुसी बोल लिओ। हाँ, मानयोग मुख मंत्री जी वालों पेश किया गया प्रस्ताव पढ़िया समझिया जाए। हुण इहदे ते ਜਿਹੜੇ मानयोग मैंबर बोलना चाहते हैं, एक मिनट तुसी बोलो। अरुणा जी पहला बोलो। थैंक यू स्पीकर साहब।
ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਇਸ ਧਰਤ ਤੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਗਮੀਆਂ, ਉਤਰਾਅ ਚੜਾਅ, ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਨੇ ਮਹਾਨ ਉਹਨਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਆ, ਕੁਛ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ। ਆਨੰਦੀ ਗੋਪਾਲ ਜੋਸ਼ੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਡਾਕਟਰ ਬਣੀ। अन्ना चंदी पहली महिला जज बनी। सवित्री बाई फुले लड़कियां ਲਈ पहला स्कूल खोलिया। इस्मत चुगतई महान उर्दू की शायरा और महाश्वेता देवी हिंदी की उगी लेखिका बहुत मकबूल हुई। बेगम अख्तर, MS सुब्बालक्ष्मी, लता मंगेशकर जी गायकी के खेत्र में इन्होंने अपना योगदान पाया, अपनी जगह बनाई। सरला ठुकराल देश की पहली महिला पायलट बनिया। सरोजनी नायडू, मदर टेरेसा, कल्पना चावला और पंजाब की गल करिए तो अमृता प्रीतम जी और साडे MP की ड्यूटी निभा रहे परनीत कौर जी, विन्नी महाजन जी साडे चीफ सैकटरी पंजाब और इत्थे बैठे पहले सैकटरी विधान सभा शशि लखनपाल मिश्रा जी। सो ऐसी बहुत लंबी लिस्ट है कि जिथे हर खेत्र दे विच महिलावां ने बढ़ चढ़ के अपना हिस्सा पाया और अपना योगदान पाया और अपना नाम पैदा किया। स्पीकर साहब, इतिहास गवाह है कि जदों जदों बाहर दे हमलावरां ने पंजाब दे उत्ते हमला किया, पंजाब ने मोहरी बन के उन्हां नाल लोहा लैके अपनी हकूक की रक्षा की। पंजाब गुरुआं पीरां की धरती है और हमेशा ही साडे गुरु साहिबान ने सबर, सिदक और संतोख का सानू जाच बख्शी है और इहदा ही सदका धन माता गुजरी जी ने, जिन्हां ने अपने परिवार का विछोड़ा अपनी अखां दे सामने देखा लेकिन वो डोले नहीं। इस तरह माई भागो ने डट के जबर जनाह का मुकाबला किया। गुरबाणी दे विच जगत जननी नूं बराबर का हक दिता गया है और ये रुतबा गुरु साहिबान वालों नवाजिया गया है। गुरु साहिबान अपनी बाणी च फरमाते ने, सो क्यों मंदा आखिए जित जमे राजान। सो ये जज्बा साडे पंजाब दे विच, साडे पंजाब की रूह दे विच बसिया होया। स्पीकर साहब, आप दे राही मैं सदन के ध्यान में लियाना चाहनी हाँ कि इस साल का कौमांतरी महिला दिवस इंटरनेशनल विमेन डे दा थीम है विमेन इन लीडरशिप अचीविंग एन इक्वल फ्यूचर इन COVID-19 वर्ल्ड। ये इस साल के महिला दिवस का थीम है। ਇਹਦਾ ਪਿੱਛੇ एक जज्बा है कि जदों जिंदगी के अगले पल की उम्मीद नहीं सी और चारों तरफ हनेरा सी, पेंडामिक सारे दुनिया दे विच सीगा, कोई राह नहीं सुझ रही, औरत ने अपने परिवार नूं संभालिया, सुरक्षित रखिया और एक माला च पिरो के रखिया ताकि साडा ओहदा परिवार जिहड़ा है वो बिखरे ना। सो एक बहुत वड्डी एक डेडिकेशन और समर्पित होके उन्होंने इस पैंडमिक दे विच काम किया। इत्थे ही नहीं, जिथे असी संघर्षां की गल करते हाँ, अज दे दौर च जिथे काले कानूनां दे विरोध दे विच साडे किसान वीर ਸਿੰਘੂ बॉर्डर ते 100 दिनों तो वध हो गए उन्होंने उत्थे डेरा लगा के बैठे ने, उन्हां दे विच भी साडियां औरतां 80 साल तो भी बजुर्ग औरतां साडियां भैणां उन्हां बॉर्डर ते बैठ के अपना योगदान पा रही ने, सेवा कर रही ने, लंगर सेवा कर रही ने और पूरा मोढे नाल मोढा लगा के किसान वीरां दा साथ दे रही ने। थैंक यू। स्पीकर साहब अज ते बोलण दा मौका दे दो। अज बजट दा दे देखो, ये तो एक प्रौढ़ता कर दिया तुसी जो CM साहब ने पेश किया, उसकी प्रौढ़ता करो सर। थोड़ा जा डिपार्टमेंट के बारे च तो विभाग क्योंकि नोडल विभाग है, लड़कियां नूं
ਸੈਕਸ ਰੇਸ਼ੋ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸੈਕਸ ਰੇਸ਼ੋ ਜਿਹੜੀ 2013-14 ਚ ਸੀਗੀ 1000 ਬੇਟਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ 890 ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਸੀ, ਸੋ ਅੱਜ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕੈਂਪਸ ਲਗਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਕੇ ਇਹ ਰੇਸ਼ੋ ਵੱਧ ਕੇ 2019-20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਕੇ 1000 ਬੇਟਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ 920 ਲੜਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ, ਔਰ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸੋ ਸਰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਰਟਕਟ 'ਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਛੋਟਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਕਦਮ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਉਹ ਹੈ 33% ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇ। ਔਰ 50% ਜਿਹੜਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਹੈ ਉਹ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਰਬਨ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 50% ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਸ ਰੂਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲੇ, ਔਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ, ਔਰ ਵਿਕਾਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਇਸ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਆਭਾਰੀ ਹਾਂ, ਔਰ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਆਈਕੋਨਿਕ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਭਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਲਾਓ ਕਰੋ ਤੇ ਮੈਂ 4 ਲਾਈਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਜਸਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਸਰ। ਸਿਰਫ 2 ਮਿੰਟ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰ, 2 ਮਿੰਟ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਲਓ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਬੜੀ ਰਹੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਤੋਂ ਨਾ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰ ਦਾਂਗੀ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਜੀ। ਇਹਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਬਣਾ ਰੱਖੋ ਜੀ ਸਰ। ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫੈਸਲੇ ਲਿੱਤੇ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਪੱਖੀ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਔਰ ਇਸ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਔਰ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੰਨੀ ਪਰਮੰਨੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਲਿਖੀਆਂ ਕੁਝ ਪੰਕਤੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ। ਤਪਿਸ਼ ਆਖਣ ਜਾਂ ਲੋ ਆਖਣ, ਉਹਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਗਨੀ ਜੁਗਨੂਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਮੁਹਤਾਜ ਕਿਉਂ ਹੋਵੇ। ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਿਕਰਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣ ਕੇ ਚੁਣੌਤੀ ਰਹਿ, ਚੁੱਕੇ ਕਿਉਂ ਸਿਰ ਤੇਰਾ, ਨੀਵੀਂ ਤੇਰੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਮਰ ਮਰ ਕੇ ਜਿਉਣਾ ਛੱਡ, ਬਗਾਵਤ ਕਰ ਟੱਕਰ ਲੈ, ਤੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਕਿਉਂ ਹੋਵੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮਾਣੂਕੇ ਜੀ ਬੈਠਾ ਜੋ ਐਦਾਂ ਨਾ ਮਾਣੂਕੇ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਮਿਹਣੇ ਕਮਿਹਣੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਇਸ ਦਿਨ ਤੇ, ਬੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਨ। ਹਾਂ ਸਰ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਕਦੇ ਅੱਗੇ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸਰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਔਰਤ ਦੇ ਜਾਇਆ ਨੂੰ ਔਰਤ ਦਿਵਸ ਦੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਮੁਬਾਰਕ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਔਰਤ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪਾਏ ਭਰਪੂਰ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਔਰਤ ਨੇ ਜੁਝਾਰੂ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁਝਾਰੂ ਜਜ਼ਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਅੱਜ ਔਰਤ ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੀ ਮਰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਮੋਢਾ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਝੁੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਰਤ ਨੇ ਹੰਢਾਇਆ, ਚਾਹੇ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਸ ਜਜ਼ਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਠੀ ਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਆ ਪਈ ਉਹਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਆ ਪਈ, ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਜੁਝਾਰੂ ਯੋਧੇ ਵਾਂਗ ਉਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਭਾਇਆ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਕਿ 113 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੱਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਦੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ
ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੋਂ ਹਟੀਆਂ। ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨਵੀਨਤਮ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਹਰ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਔਰਤ ਦੀ ਤਾਂ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਔਰਤ ਦਾ ਜੋ ਸਤਿਕਾਰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਡਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਖਾਲਸਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿਖਾਏ ਮਾਰਗਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ 'ਚ ਹਰ ਔਰਤ ਨੇ ਉਹ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੇ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ। ਚਾਹੇ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਹੋਣ, ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਜੀ ਹੋਵੇ, ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਜੀ ਹੋਣ, ਮਾਤਾ ਭਾਨੀ ਜੀ ਹੋਣ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਥਾਨ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਦੀਆਂ ਵਾਰਸਾਂ, ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਦੀਆਂ ਵਾਰਸਾਂ ਬਣ ਕੇ ਅੱਜ ਉਹਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਦੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, 100% ਖਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਸਕਦੇ ਪਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਮੈਡਮ ਅਰਜੀਤ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਸ਼ੀ ਮੈਡਮ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੈਡਮ ਬੈਠੇ ਆ ਇੱਧਰ ਅਰੁਣਾ ਜੀ, ਰਜੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣ ਰਿਪੋਰਟਰ ਭੈਣਾਂ ਬੈਠੀਆਂ। ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਖਿਜੇ ਦੇਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਮੱਥੇ ਵੱਟ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਮੱਥੇ ਵੱਟ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਸਲੂਟ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਸਰ ਅੱਜ ਔਰਤ ਦੇ ਕਦਮ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗੀ, ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰਤ ਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਸਮ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਜਿਸਮ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ, ਆਪਣੀ ਪੈਰ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਵਰਗੇ ਘਟੀਆ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਆ। ਅੱਜ ਔਰਤ ਦਿਵਸ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਔਰਤ ਲਈ ਉਠਾਈ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਔਰਤ ਦਿਵਸ ਤੇ ਪ੍ਰਣ ਕਰੀਏ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਂਭਣੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸੰਸਕਾਰ ਦਈਏ, ਉਹ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੇਧ ਦਈਏ ਜਿੱਥੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪੈਰ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਕਾਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਕੁਝ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇੰਦੂ ਬਾਲਾ ਜੀ ਆਏ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਆਏ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਕਮਰ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਆਂਦਾ ਵਾ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕਰਦਾ ਵਾਂ, ਪਰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਮਨਸ ਡੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੇਖ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਮਾਗਮ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਹਾਊਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਟੋਟਲ ਮੈਂਬਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ 2 ਜਾਂ 3 ਮੈਂਬਰ ਟੋਟਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਟੋਟਲ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ 5 ਜਾਂ 7 ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਜਾਂ ਸਟੈਪਸ ਲਏ ਗਏ ਆ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਜੇ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ, ਜੇ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ, ਤੇ ਐਟਲੀਸਟ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਟਲੀਸਟ 50% ਦੀ ਟਿਕਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਲੋ ਉਹ ਤੇ ਜਿੱਤਣ ਹਾਰਨ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਪਰ ਐਟਲੀਸਟ ਇਸ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ 15 ਜਾਂ 25 ਜਾਂ 30 ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਥੇ ਆ ਸਕਣ। ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੇ ਐਡ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਮਨ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰ, ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਦਾ ਔਰ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭੈਣ ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਦਾ, ਭੈਣ ਮਾਣੂਕੇ ਜੀ ਦੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕਰਦਾ। ਸਰ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਨੋ ਡਾਊਟ ਔਰਤ ਜਨਨੀ ਹੈ ਤੇ ਔਰਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੋਸੀਬਲ, ਸੋ ਇਮੈਜਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਸਰ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ, ਉੱਥੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕਮੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰ, ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸ ਕਿਰਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 50% ਲੱਗਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਸਰ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ
ਵੈਲਫੇਅਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ 50% ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਕਾਰਡ ਬਣਾ ਦੇ ਸਰ। ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਾਰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਅਮਨ, ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਸਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਜਟ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਅੱਜ ਕਾਹਨੂੰ ਮਿਹਣਾ ਕਮੇਣੀ ਸਰ, ਹੁੰਦੇ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਸਰ। ਹੰਬਲ ਰਿਕੁਐਸਟ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਾਦੀ ਹੰਬਲ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਕਾਦੀ ਹੰਬਲ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਨੀ ਸਰ। ਕਮਾਲ ਕਰਦੇ ਸਰ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਬਜਟ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਬੋਲ ਲਿਓ। ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਹਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਬੜੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਇਸ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਰ। ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਿਸ ਹਾਊਸ salutes the indomitable spirit of women and contribution to the progress of the nation. बैठ जाओ जी, बैठ जाओ जी. And the world, they have braved various odds, including societal attitudes and discrimination, and cemented their no जी no जरूरी नहीं है, नहीं जी 116 मेंबर है, जरूरी नहीं है. Attitudes and discrimination, and cemented their place in society and the country as an invaluable contributor to growth and development. Besides excelling in their role as homemakers, women are also playing their rightful part in charting and steering the course of the nation. They are a binding force for the peaceful coexistence of our society and the country. This House strongly feels that empowerment of women is both essential and desirable. The progress of our nation would have been much faster had the political, economic, and social empowerment of women occurred much earlier. This delay has only raised the height of the glass ceiling, making it much more difficult to scale. But it is to their credit that against all odds, women are today excelling in all areas, be that education, civil services, defense, entrepreneurship, space, travel, agriculture, or politics. This House lauds the decision of the state government to provide 50% reservation for women in the urban local bodies and the Panchayati Raj institutions, and 33% reservation in state government employment. This ensures better representation of women in decision making and contributes to the furtherance of their interests. Today, on International Women's Day, this House recognizes the immense contribution of women in making this world a better place to live, and resolves to work with dedication towards providing them an ambience of equity, justice, and freedom, to further empower them to be equal partners in the progress of Punjab and our country. ਜਿਹੜੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਹਾਂ ਕਹਿਣ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ, ਨਾ ਕਹਿਣ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ। ਸਾਲ 2021-22 ਲਈ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ। ਸਰਦਾਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਾਲ 2021-22 ਲਈ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ।